پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 30۔ بس یوں ہی چپ ہو جاتا ہوں۔ کوئی ایسا گہرا دکھ بھی نہیں جسے دکھ سمجھوں اور تم سے کہوں۔ بس یوں ہی چپ ہو جاتا ہوں۔ کسی اجڑے گھر کی ممٹی پر جب شام ڈھلے کسی چیل کو سر نہڑائے ہوئے میں پاتا ہوں، کھو جاتا ہوں۔ تم پوچھتے ہو کوئی دکھ تو نہیں، میں ایک نظر تمہیں دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کوئی ایسا گہرا دکھ بھی نہیں جسے دکھ سمجھوں اور تم سے کہوں۔ جب دیکھتا ہوں ایسا منظر میں ماضی میں کھو جاتا ہوں، بس یوں ہی چپ ہو جاتا ہوں۔ فرزان خاموش ہوا تو فریال چند لمحوں تک اس کی آواز کے تاثر میں ڈوبی رہی، پھر چونک کر جیسے ہوش میں آ گئی اور بولی، بھائی واہ واہ، کیا ہی خوبصورت نظم ہے۔ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے فرزان، ریئلی مزہ آ گیا، لیکن میرے سوال کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے گول کر دیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت آپ خاصے الجھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ ہم سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ فرزان چند لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، چھپاتے وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کینسر کی مانند ہوتا ہے جو بہت جلد آپ کی پوری زندگی کا گھیراؤ کر لیتا ہے۔ اگر آپ سچے ہوں تو آپ کو کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے، اوروں سے، یہاں تک کہ اپنے خدا سے بھی نظریں چراتے پھرتے ہیں۔ تب ہم مستقل مصنوعی دکھاووں کے پیچھے لگتے ہیں۔ منافقت ہمارا طرز زندگی بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو فریال، کہ منافقت جہنم کا دہانہ ہے۔ انسان کی اصل صرف خالص ہونا ہے، کیونکہ خالص ہونا ہی واحد حقیقی خوشی ہے۔ ویسے تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں یا چھپا رہا ہوں؟ فرزان کا طویل جواب سن کر فریال نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر سنجیدگی سے بولی، بھائی اتنے دنوں سے ایک ہی جگہ ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ فرزان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوا، جانتی ہو فریال، ماضی میں لوگوں کی پہلے شادی ہوتی تھی، پھر وہ رفتہ رفتہ ایک دوسرے کو پسند کرنا اور محبت کرنا شروع کرتے تھے۔ اور یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ جب آپ ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں تو پسندیدگی پیدا ہو ہی جاتی ہے، ایک دوسرے پر انحصار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ غلط ہے، کیونکہ ایسی شادی کی بنیاد ضرورت پر ہوتی ہے۔ خامند کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو خامند کی ضرورت، اور بچوں کو والدین کی ضرورت۔ سب ایک ساتھ اکٹھے رہتے تو ہیں، لیکن ان کی جڑیں محبت میں پیوست نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں درست طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں، پرکھیں، پسند کریں، پھر محبت کریں، اور پھر شادی۔ اکٹھے تب رہنا شروع کرنا چاہیے۔ کیا تم مجھ سے اتفاق کرو گی؟ فریال نے چند لمحوں تک جیسے اس کی باتوں پر غور کیا، پھر بے چارگی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، آپ کی باتیں خاصی مشکل ہوتی ہیں۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ماضی، حال اور مستقبل انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی انسان اپنے ماضی میں کھو جاتا ہے، کبھی حال پر پریشان ہوتا ہے، تو کبھی مستقبل بنانے میں کوشاں۔ پریشانی کوئی بھی ہو، انسان کچھ بھی سوچ رہا ہو، لیکن شیئر کر لینا میرے خیال میں بہتر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مشورہ کرنے کے لیے کوئی انسان دستیاب نہ ہو تو بندہ دیوار سے مشورہ کر لے، لیکن کرے ضرور۔ اگر آپ اپنے آنے والے کل کے متعلق پریشان ہیں تو مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کو بہتر مشورہ دوں گی۔ فرزان نے پوری توجہ سے فریال کی بات سنی، پھر گویا ہوا، دیکھو فریال، ماضی آپ کی زندگی کا حصہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کا گزرا ہوا کل کہلاتا ہے۔ ہمیں اپنے آنے والے کل کی فکر ہونی چاہیے، اور آنے والا کل ہمارے آج کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ ہمیں اپنے آج کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے آج کی حفاظت کی تو ہم نے اپنے آنے والے کل کو محفوظ کر لیا۔ اور ہاں، کل کے متعلق زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اگر ہم نے کل کے متعلق زیادہ فکر کی تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے اپنا آج ضائع کر دیا۔ کل ہمارے آج سے جنم لے گا، یہ ہمیشہ آج ہی کی صورت میں آتا ہے۔ اگر ہم اپنے آج کو اپنے ہاتھوں مار ڈالیں گے
तो हम अपने आने वाले कल को भी खो देंगे। मैं अपना आज जाया नहीं करना चाहता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, तरक्की करना है, तुम्हारे भाई की तरह बहुत सा रुपया जमा करना है, और इसके लिए मुझे अपने आज से ही आगाज करना पड़ेगा। मैं अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका हूं, लिहाजा अब मुझे यहां से जाना होगा। फरजान ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया तो फरियाल के सीने में सांसें जैसे रुक कर रह गईं। वो अपनी जगह पर साकत बैठी हैरत भरी नजरों से फरजान की तरफ देखे चली गई। ठीक उसी वक्त बूढ़ी मुलाजमा बानो नमूदार हुई और खामोशी से टेबल पर रखे चाय के बर्तन समेटने लगी। तोड़ लेंगे हर एक शय से रिश्ता, तोड़ देने की नौबत तो आए। हम कयामत के खुद मुंतजिर हैं, पर किसी दिन कयामत तो आए। वो आ गई। उसका दिल जोर से धड़का और वो बैठे का बैठा रह गया, मबहूत, मशहूर और साकत। पेशानी पर बैंडेज सजाए काउंटर के पीछे अपनी मखसूस रिवॉल्विंग चेयर पर विराजमान वो मुंतजर तो उसी का था, लेकिन उम्मीद इतनी जल्दी बर आएगी शायद उसे गुमान तक नहीं था। लेकिन वो उसके सामने जीती जागती सांस लेती मुजस्सिम खड़ी थी। उसके गुमान को यकीन की सूरत देने वाला हुस्न का वो शाहकार उसके इस कदर करीब मौजूद था कि वो हाथ बढ़ाते ही उसे छू सकता था। ख्वाब हकीकत का रूप धार चुके थे। ताबीर उसके सामने थी। खुशी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी, और ऐसा क्यों ना होता। उसे उसकी मोहब्बत का जवाब मिल गया था। आज उसे मोहब्बत पर यकीन आ गया था। ये मोहब्बत ही तो थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। गोरी रंगत, बलोरी आंखें, गुलाबी होंठ, लंबे सुनहरी बाल, किताबी चेहरा और तराशीदा नकूश की मालिक वो गुड़िया सी लड़की सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस, हाथ में किताबें उठाए उसके सामने खड़ी तकद्दुस व पाकीज़गी का मीनार दिखाई दे रही थी। वो आंखों ही आंखों में उस पर निसार हुए जा रहा था। सदके वारी हो रहा था कि आज उसकी मुराद पूरी हो गई थी। हुस्न खुद चलकर इश्क की बारगाह में हाजिर हो गया था। वो मखमूर हो गया। ये उसके इश्क की जीत थी। अब देखे ही जाएंगे या कुछ बोलेंगे भी। याकूती लब हरकत में आए और उसके इर्द गिर्द जैसे जल तरंग बज उठे। वो चौंक कर होश की दुनिया में वापस आया और हड़बड़ा कर उठते हुए बोला, अरे माहूम आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए, अंदर आइए। अजान ने गड़बड़ा कर बात करते हुए माहम की पजीराई की और फिर दुकान के आखिर में मौजूद रेस्ट रूम के दरवाजे तक उसकी रहनुमाई की। फिर दरवाजा खोलकर एक साइड पर हटते हुए बोला, आइए, और वो अदाए बेनियाजी से सर झटकते हुए अंदर दाखिल हो गई। अजान ने एक कुर्सी घसीट कर उसे पेश की और खुद उसके सामने पलंग पर बैठ गया। दोनों चुप थे। दोनों ही एक दूसरे को देखे चले जा रहे थे, लेकिन आंखें चुप नहीं थीं। आंखें आंखों से टकराई तो वक्त जैसे थम गया। आंखें बोल रही थी, आंखें आंखों से बात कर रही थी। आंखों की इस जबान में जिसे सिर्फ आंखें समझ सकती थीं, आंखों की प्यास बुझती रही। कितने ही पल बीत गए। फिर माहम की नजरों ने गर्दिश की और वो अजान के चेहरे का तवाफ करती हुई उसकी पेशानी से लिपटी बैंडेज पर जा रुकी। तब उसके होंठ थरथराए और एक जज्बात में भीगी सरगोशी सुनाई दी। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, ऐसी दीवानगी, ऐसा पागलपन। अजान, इतना क्यों चाहते हैं मुझे? कहीं मैं मगरूर ना हो जाऊं। अजान की नजरें उठी, फिर झुक गईं। जवाब सुनाई दिया, चाहत पर हमारा इख्तियार ही कहाँ होता है कि हम किसी को ज्यादा चाहें या कम। चाहत तो होती ही लामहदूद है। वो बेख्तियार खड़ी हो गई और फिर ख्वाबीदा से अंदाज में चलती हुई सीधी अजान की तरफ खींचती चली गई, यूं जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खींचता है। उसके हाथों ने मैकानिकी अंदाज में हरकत शुरू की और फिर अजान की पेशानी से पट्टी खुलती चली गई। शायद जज्बात में डूबकर सरजद होने वाली माहम की यह हरकत लाशऊरी थी, लेकिन उसके हाथों के लम्स में कुछ ऐसा जादू था कि अजान पर सहर तारी हो गया। वो मदहोश होने लगा। पट्टी खुल गई। जख्म माहम की निगाहों के सामने था। माहम को इस दीवानगी पर बेतहाशा प्यार आ गया और फिर उसे खुद पर इख्तियार न रहा। उसका सर धीरे धीरे झुकता चला गया
और फिर उसके होंठों ने अजान की पेशानी के जख्म पर मरहम लगा दिया। चारों तरफ रंग ही रंग बिखर गए, सितारे ही सितारे, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, फूल ही फूल, खुशबू ही खुशबू। अजान के होंठों ने जुम्बिश की। माहम, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी क्यों हो? तुम इंसान हो या कोई परी? और फिर उसकी आवाज रेस्ट रूम में गूंजने वाले धीमे सुरों के उस गीत की आवाज में मदगम होकर गुम हो गई। आपके दहके हुए जिस्म से आँच आती है, दिल को गरमाती है, जज्बात को भड़काती है। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा, इस हरारत से जो उलझेगा वो जल जाएगा। आपका हुस्न वो शबनम है जो शोलों में पले, गर्म खुशबुओं में तपते हुए रंगों में ढले। किसका दिल है जो संभाले से संभल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। होंठ है या किसी शायर की दुआओं का जवाब, जुल्फ है या किसी सावन के तलबगार का ख्वाब। ऐसे जलवों को जो देखेगा वो जल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। इस कदर हुस्न किसी एक में देखा न सुना, उसका क्या कहना जिसे आपने हमराज चुना। उसकी तकदीर का उन्वान बदल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।